અને આપણે સૌ એકાદ કલાક પહેલાં એક વર્ગ આપણો પૂરો થયો. હું એમ માનું છું કે તમને જે હેતુ માટે બેસાડવામાં આવ્યા છે એ હેતુ ધીરે ધીરે સિદ્ધ થઈ રહ્યો છે. એક શિક્ષક તરીકે મેં હંમેશા એક વસ્તુની ખેવના રાખી છે. ખેવના એટલે કાળજી, કેરફુલી, હેન્ડલ વિથ કેર. હા, કે જે કંઈ આગલા લેક્ચરમાં મેં કહ્યું હોય, મારો અવાજ છેલ્લે સુધી આવે છે? વેરી ગુડ. આગલા લેક્ચરમાં મેં જે કાંઈ કહ્યું હોય એમાં તમને ન સમજાયું હોય, આપણે 3 પ્રકારના વિદ્યાર્થીઓની વાત કરીને ફાસ્ટ લર્નર, મીડિયમ લર્નર અને સ્લો લર્નર. એ બેઝ પર કોઈને કોઈ ક્લેરિટીની જરૂર હોય કે આમાં આટલી વાત અમને સમજાણી છે, આટલી નથી સમજાણી, તો પ્લીઝ તમે પહેલાં મને પૂછો અને પછી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. અને પ્રશ્ન પૂછો તે પહેલાં એક વાત મજા પડે એવી કહી દઉં, મજા પડે એવી, અને તે એ કે દુનિયામાં 2 પ્રકારના માણસોને જ પ્રશ્નો નથી. એક, નંબર 1, જેને સંપૂર્ણ સમજાઈ ગયું છે, પરમ જ્ઞાની, એને કશું પૂછવાનું હોય નહીં. નંબર 2, જેને કશું સમજાયું નથી, ઉપરથી જ ગયું છે, એ લોકોને પ્રશ્ન ન હોય. મેં મારી જાતને હંમેશા આ બંને છેડા, જે મેં તમને કહ્યા ને, એક છેડો આવો, એક છેડો આ, એની વચ્ચે અમે હંમેશા મારી જાતને રાખી છે. એટલે મને કોઈક એક લેક્ચર પૂરું થાય એટલે કોઈક એમ પૂછે એટલે લેક્ચર દરમિયાન જ મને પ્રશ્ન આવે, મનમાં જાગે, અને હું ભૂલી ન જાઉં એટલે હું લખી લઉં, લખી લેતો. અત્યારે પણ કોઈ લેક્ચર અહીં આપતું હોય, પૂરું થાય એક કોઈને પૂછવાનું છે એટલે તરત મારી આંગળી ઊંચી થાય. ખ્યાલ આવે છે? તો હું એમ માનું છું કે પહેલાં 5-7 મિનિટ આપણે ગયા લેક્ચરના જે વાત કરી, વર્ગ વ્યવસ્થા કૌશલ્ય માટેની વાત કરી હતી, બરાબર? ખ્યાલ આવે છે તમને? અને પછી વિષયાભિમુખ કૌશલ્યનો આપણે માત્ર પ્રારંભ કરેલો છે. તો વર્ગ વ્યવસ્થા અંગે કોઈને કાંઈ પૂછવાનું હોય ખુશીથી પૂછો, અને બિલકુલ એનો સરસમાં સરસ જવાબ મળશે. બધું એવું નથી કે હું ખોલી શકું, કારણ કે એક કૌશલ્ય ઉપર 15-20 પેજીસના લખાણો અંગ્રેજી, ગુજરાતી, હિન્દી ભાષામાં અવેલેબલ છે. એ બધું જ આપણી પાસે શક્ય નથી. એના માટે એક કૌશલ્ય માટે 4-5 વર્ગ જોઈએ, જ્યારે આપણે તો રાત ટૂંકી અને વેશ ઝાઝા એવો ઘાટ છે, બરાબર? ખુશીથી પૂછો. યસ, अच्छा जी, वेरी गुड, बहुत सरस. आपका नाम क्या है? विशाल भाई. विशाल भाई का एक प्रश्न ये है कि आपने बताया कि जो स्लो लर्नर है, फास्ट, मीडियम, स्लो, और जो स्लो होता है उनके लिए क्लास में टीचर को ज़्यादा जिम्मेदारी से बर्ताव करना चाहिए, और उनका प्रश्न ये है कि टीचर ज़्यादा जिम्मेदारी से स्लो लर्नर के साथ डायलॉग्स करता है, तो एक समय ऐसा आता है कि जिसमें जो टीचर होता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त स्लो लर्नर के पीछे जाता है. तो अधिक वक्त यानी एक्स्ट्रा टाइम शिक्षक कहाँ से निकालेगा? उनके पास तो
40 मिनट का या 1 घंटे का सिर्फ टाइम है? अच्छा, बहुत 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 बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं तो उनका उत्तर दूंगा ही, लेकिन आप में से किसी ने सोचा है कि वैसी परिस्थिति में क्या किया जाए? आपके पास भी ये प्रश्न होगा, बोलिए। एक्स्ट्रा क्लासेस होती है ना, तो उनको बाद में हम समझा सकते हैं। जी, उसके लिए क्या करना चाहिए? एक्स्ट्रा क्लासेस हम लोग करते हैं। जो वैकेशन होता है उसमें भी बच्चों को बुलाते हैं, विद्यार्थियों को बुलाते हैं। नंबर 2, जब संडे की या कोई हॉलीडे होता है, उसकी जो रजा होती है उसमें भी बच्चों को बुलाते हैं। और तीसरी बात, ऐसे लड़कों को अपने नज़दीक रखना चाहिए, इसलिए कि आप यूं चलते हैं तो देखते जाइए, अच्छा ठीक है लिख लिया आपने, अच्छा और कोई दिक्कत है? नहीं है। मेरी बात समझ में आती है? तो इससे क्या होगा कि जो लड़का स्लो लर्नर है वो उसको प्रोत्साहन मिलेगा और उनको लगेगा कि क्लास में भी मेरा कोई है। मैंने पहले तास में शिक्षक के बारे में एक बहुत बड़ा सुंदर कोट आपको कहा था कि विद्यार्थियों के लिए शिक्षक की फर्स्ट भूमिका क्या है? दोस्त की भूमिका है। अरे वाह, दोस्त की भूमिका है। और दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त को साथ लेकर चलता है, उसको ही दोस्त कहना चाहिए। यदि आप बाइक पे चले जाए कहीं घूमने के लिए और आपका फास्ट फ्रेंड कहे कि मुझे ले जाओ, नहीं भाई अब तो मैं ही जाने वाला हूँ, तो उसको दोस्त नहीं कहना चाहिए, या दोस्त की डेफिनेशन जो है उसमें वो नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आती है? तो विशाल भाई हो गया ये। और बाद में ऐसे बच्चों से आप ताल्लुकात यानी संबंध, रिलेशन ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उनकी दिलचस्पी शिक्षकों के दिल में होगी। हाँ, एक प्यार, एक मोहब्बत शिक्षक के प्रति ऐसे विद्यार्थी में होगी। हाँ, उनका दिमाग थोड़ा दुर्बल है, वो सही बात हम समझते हैं और उसको स्वीकार के भी एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन वो निकम्मा नहीं है। आज की जो સ્કૂલે हैं, આજે જે બધી શાળાઓ છે એ શું કરે? વર્ગમાં એક ધોરણમાં 10મામાં કે 12મામાં 60, 70, 80, 100 જેવી સ્કૂલ, એમાં મોટી સ્કૂલ હોય 1000, 1200, 2000 વિદ્યાર્થીઓ હોય 10મા ધોરણમાં કે 12મા ધોરણમાં, એમાંના 50 છોકરાઓ ઉપર પૂરતું ध्यान આપે। मेरी बात समझ में आती है? बहुत ध्यान देते અને A1 કેટેગરીમાં આવે અને તમે આખું બોર્ડ બેનર જુઓ તો કે ફલાણી સ્કૂલ, એના 50 વિદ્યા, આપણે તો ઓહો અહીંયા તો પણ એ ઉપલા 50 જ છે, મલાઈ તમારી સામે મૂકી છે, નીચે છાશ તો પડી છે। ख्याल आवे छे? मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। और आगे होना ही चाहिए। हमारे पास वक्त की कमी है, लेकिन प्रश्न के उत्तर देने के लिए मेरे पास काफी वक्त है। कोई नहीं है? अच्छा, ठीक है।
જુઓ, વંચાય છે અધ્યાપન કૌશલ્યોના પ્રકારો. 6 આપણે ભણવાના છે. એની એક યાદી, જેથી કરીને આપણા સમગ્ર વક્તવ્ય દરમિયાન, વાતો દરમિયાન તમારા મનમાં જેમ આપણે ઊભા હોઈએ અને કોઈક આપણો ફોટો આમ પાડે અને ફોનમાં ફોટો કેચઅપ થઈ જાય છે ને, એમ આ વર્ગમાં લખેલું એ આપણા દિમાગની અંદર કેચઅપ થઈ જાય છે. છ કૌશલ્યો. શિક્ષક તરીકે એટલું જોવું જોઈએ, આપણા અક્ષર સુડોળ ન હોય તો કાંઈ નહીં. જો અહીંયા સરસ મજાનો ગાંધીજીની બાજુમાં ફોટો છે, બધાને ખબર છે નીચે નામ લખ્યું છે. એટલે કોણ છે? મહાદેવ હરિભાઈ દેસાઈ, નારાયણ દેસાઈના પિતાશ્રી છે. ગાંધીજી એ તો વકીલ હતા. ગાંધીજી પાસે જોડાયા 1917માં. એને લખ્યું બાપુને કે હું તમારી જોડે કામ કરવા ઈચ્છું છું. નાનકડી એક ચબરખી, એમાં મોતીના દાણા જેવા સુંદર અક્ષર, એ ચિઠ્ઠી ગાંધીજી પાસે ગઈ. એટલે ગાંધીજી બેઠા હતા, ત્યાંથી ઊભા આવ્યા. આ કોણ છે ભાઈ? આવો આવો, તમારે રજા લેવાની જરૂર, તમે આવતા જ રહો. કેમ? મારે તમારા જેવા જુવાન માણસની જરૂર છે, પ્લસ તમારા અક્ષર મોતીના દાણા જેવા છે. વાહ, મોતીના દાણા, ખ્યાલ આવે છે? ગાંધીજીની આત્મકથામાં એક સરસ વાક્ય આવે છે. ગાંધીજીની આત્મકથામાં કે નઠારા અક્ષર એ અધૂરી કેળવણીની નિશાની છે. આપણા અક્ષર સુવાચ્ય હોવા જોઈએ. બે શબ્દો છે. સુડોળ, સુવાચ્ય. સુડોળ એટલે મરોડદાર અક્ષર. કેટલાક લોકોના અક્ષર તમે જુઓ એટલે આપણને એમ થાય બસ પાઠ જોયા જ કરીએ, નોંધ જોયા જ કરીએ. અને કેટલાક લોકોના અક્ષર જોઈએ ત્યારે આપણને એમ થાય કાંઈ વાંધો નહીં, મૂકી દે, પછી નિરાતે જોશું. ઓકે, પહેલું અધ્યાપન કૌશલ્યોના પ્રકાર. પહેલું આપણે જોયું વર્ગ વ્યવસ્થા કૌશલ્ય. જોયું ને, ખૂબ લંબાણથી જોયું. એટલા માટે કે વર્ગની વ્યવસ્થા બરાબર હોય એટલે શિક્ષકનું મોટાભાગનું કામ સરળ થઈ જાય. બીજું કૌશલ્ય કયું છે? વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય, જેનો આપણે આરંભ કરેલો. ત્રીજું કૌશલ્ય છે ચોથું કૌશલ્ય છે બરાબર છે ભાઈ? હું ભૂલતો નથી ને? તો ઠીક. અને પછી અને છેલ્લે ફરીવાર અધ્યાપન એટલે ભણાવવું. ટુ ટીચ એટલે ભણાવવું, ટુ લર્ન એટલે શીખવું. આ ધીસ ઇઝ ધ 6 સ્કિલ્સ ઓફ ટીચિંગ. વર્ગ વ્યવસ્થા કૌશલ્ય, વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય અથવા વિષય અભિમુખ. આને આ સંધિયુક્ત શબ્દ છે, આની સંધિ છૂટી પાડીએ એટલે વિષય અભિમુખ. ત્રીજું હેતુકથન, ચોથું વિષય નિરૂપણ, પાંચમું મૂલ્યાંકન અને છેલ્લે સ્વાધ્યાય. તો આપણે વાત કરીએ છીએ કે આ એક પ્રશ્ન આવી ગયો વિશાલભાઈનો. હવે કોઈનો પ્રશ્ન છે? યસ. જેમ કે સ્લો રનર છે બરોબર, તો જેમ એવી
યસ, વેરી ગુડ, બહુ સરસ પ્રશ્ન છે કે સ્લો લર્નર હોવું એક કુદરતી ચીજ છે. કેવું છે? કુદરતી. પણ માણસ પોતે જ મનથી હારી જાય કે મારાથી ન થાય, ના ના આ મારાથી ન થાય, આવડું મોટું કેમ થાય. ઘણા લોકોને એમ કે આ ટેબલ તમે લીધું કે પણ આ મારાથી ન ચડે, પણ કોકને બોલાવીને ભાઈ પણ તોય કેમ, કેટલું વજન, કેવડું મોટું. કહેવાય છે કેટલાક લોકો એને નેગેટિવિટી કહેવામાં આવે છે. નેગેટિવિટી પછી હતાશામાં પરિણમે. તો એનું શું કરવું, એનું શું કરવું, એવો સવાલ છે ને તમારો એમનો. યસ, ઓકે, વેરી ગુડ, સરસ. ચાલો, આના માટે શું થઈ શકે? ઓકે, सर उसको मोटिवेशन दे सकते हैं हम उसको, और जो छोटे छोटे टास्क है उसको उसका कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं कि तू कर सकता है. जी, वेरी गुड. उसको मोटिवेशन देना चाहिए. जो छोटा बच्चा होता है हमारे घर में, 1 साल का, 1.5 साल का या 2 साल का, ये हमारा जो मैदान है उसमें हम जितना फिरते घूमते हैं उतना छोटा बच्चा नहीं हमारे साथ चलेगा. तो बीच बीच में हमें रेस्ट करना चाहिए और कहना चाहिए अरे ये तो बिल्कुल आसान, यहाँ से यहाँ तक जाना है तो हम पहुँच जाएंगे. हाँ, लेकिन ये बात और है, ये बात और है. આ જરાક જુદું છે. શું છે એમાં? કોણ કહેશે આગળ? સરસ પ્રશ્નો ચાલે છે. મને એમ છે થોડુંક ઉતરું છે, થોડુંક એમાં આગળ પ્રોત્સાહન આપી શકો બાળકને. મોટા ભાગના શિક્ષકો લઈ જા, જોયું વર્ગ આખો હડપ થઈ ગયો ને. હા, મોટા ભાગે શિક્ષક પોતાનો રૂઆબ જમાવવા માટે, પણ કીધું નહીં વધા 10 ઉઠબેઠ કર, એટલે પેલો એક તો બિચારો નબળો છે, મનથી નબળો છે, અને એમાં શિક્ષક તરફથી જ્યારે એટેક થાય ત્યારે શું પરિસ્થિતિ નિર્માણ થાય? એ વધારે ડિપ્રેસ થવાનો છે, વધારે ડિપ્રેસ થવાનો છે. મેં પહેલાં જ કહ્યું, જે આવા બાળકોના શિક્ષકો જો એના જો દોસ્ત બને, એની જોડે જો મૈત્રી કેળવે તો ધીરે ધીરે એ બાળક પ્રોત્સાહિત થશે. અને થાય જ, ન થાય એવું નથી. જે બાળક 2 કિલો જ વજન ઉપાડી શકે એમ છે, એને આપણે 20 કિલો નથી ઉપાડવા આપવાનું, એને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ વધારતા વધારતા આગળ લઈ જવાનું છે. જેમ નાનું બાળક 5-15 ડગલા ચાલે તો આપણે ઘરમાં જ ફેરવીએ છીએ. ખ્યાલ આવે છે? એ જ થિયરી, એ જ સિસ્ટમ એ ક્લાસરૂમ ટીચિંગમાં શિક્ષકે નબળા બાળકો સાથે, નબળા બાળકો ઉપર કરવાની છે. બાળક હારી ગયું છે, હિંમત, હતાશ થઈ ગયું છે. દાદી સાહેબ છે ને, એમને ખબર છે, એમની સાથે એક છોકરો ભણતો હતો, અને અત્યારે હું ભૂલી ગયો છું, 35 વર્ષ પહેલાંની વાત છે, 30 વર્ષ પહેલાંની. તો એમની સાથે જે બાળક 3-4 ધોરણમાં ભણતો હતો, એ બાળકના પપ્પાએ કે મમ્મીએ પંખે લટકીને આપઘાત કર્યો. અને બીજે કે ત્રીજે દિવસે એ બાળક ભણવા આવ્યું ત્યારે નીચે બેઠા હતા. લોકભારતીમાં તો બધા નીચે બેઠે, જેમ આપણે બેસીએ છીએ એની જેમ. તે એના દફતર ઉપર એ બાળક આમ મોઢું રાખીને કાંઈ બોલે નહીં, ચાલે નહીં. જુઓ, હવે આવા સમયે શિક્ષકે કેવી રીતે એની જોડે ડીલ કરવાનું છે? ઊભો થા, કેમ આમ ગાંડાની જેમ મોઢું ખાલીને પડ્યો છો? નહીં. કેમ બેટા, શું થયું? હે, તું તો બહુ સરસ વિદ્યાર્થી છો. હવે એવું જો થોડુંક પ્રોત્સાહન આપશે, એને પછી પૂછીએ કે કેમ આમ કરે છે. હવે એના મમ્મી કે પપ્પાએ કોઈકે આપઘાત કરેલો અને એ નાના બાળકે જોયું, આ તો ટેમ્પરરી મેટર છે, પણ આવા કેટલાક આઘાત માણસને પરમેનન્ટ લાગી જાય છે, અને પરિણામે બાળક નિરાશાની ગર્તામાં, ગર્તા એટલે ખાઈ, નિરાશાની ખાઈમાં ધકેલાઈ જાય છે. પછી એને બહાર આવવા પણ ઓછું હોય છે. એટલે શિક્ષક તરીકે મારીને તમારી જવાબદારી છે કે આવા બાળકોને
પ્રોત્સાહન આપવું એટલે શિક્ષક વર્ગ વ્યવસ્થામાં સુદ્રઢકો, અરે વાહ બહુ સરસ, તમને તો આવડે છે, ભલે કાંઈ ના આવડતું હોય પણ એમ કે ઊભા થાય, બોલો, ભલે થોડું બોલે, ખોટું બોલે, પણ એવી વખતે પણ જો એ બાળકને આપણે પ્રોત્સાહન આપીશું તો ધીરે ધીરે એ બાળક બહાર આવશે. અને બીજું એ પણ આપણે મનમાં રાખી લેવાનું છે, બાળક પાસે ટ્રાન્સફર ટુ કરવાનું નથી. શું કે જેની કેપેસિટી લિમિટેડ છે, એક લોટો છે જેની અંદર 1/2 લીટર પાણી સમાય છે, એક નાની બાલદી છે એમાં 2 લીટર પાણી સમાય છે, અને એક મોટી બાલદી છે જેમાં 12 લીટર પાણી સમાય છે. તો આપણે 12 લીટરની બાલદી ક્યારેય લોટામાં રેડી દઈશું ખરા? રેડી દઈશું? નહીં રેડી દઈએ, કારણ કે જે કુદરતી ક્ષમતા છે. અને બીજું કે આપણા માટે એ બાળક લિમિટેડ કેપેસિટી ધરાવે છે. આપણે એને આપણા માપે માપીએ છીએ કે આને બધાની જોડે ગણિત આવડવું જોઈએ. જેને આ દુનિયામાં મોકલું છે ને એને ખબર છે કે મારે આ બાળકને શું કરાવવાનું છે. દુનિયાનો મોટો ધનપતિ, બધાને નામની ખબર છે, એને હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીએ ડિસમિસ કરેલો. જા, કોણ ખબર છે બધાને? કોણ? કોઈ બોલ્યું નહીં ભાઈ, બોલો બોલો બોલો, ભલે ને બીજું કોઈક નામ આપી દઈએ. હવે જુઓ, ચાલો વેરી ગુડ, આઈન્સ્ટાઈનની વાત આવી તો આપણે એમાં જઈએ. આઈન્સ્ટાઈનને એના શિક્ષકોએ એના મમ્મીને કાગળ લખીને કહેલું, બોલાવ્યા કે આ છોકરો બુદ્ધુ છે. જુઓ, હવે તમારો જવાબ આવે છે, તમે આને લઈ જાઓ, આવા બુદ્ધુ પાછળ અમે સમય આપવા માંગતા નથી. એટલે પેલી માં તો માં છે, એને ઘરે લઈને આવી કે પૂછે છે, આઈન્સ્ટાઈન જિજ્ઞાસા હતી, અપાર જિજ્ઞાસા હતી, પૂછે કે આમાં શું છે? તો કે બેટા તારા ટીચરે એમ કહ્યું છે. જુઓ માનો જવાબ, એ શિક્ષકનો જવાબ છે. બેટા તારા શિક્ષકે એમ કહ્યું છે કે તમારું બાળક એટલું બધું ઇન્ટેલિજન્ટ છે કે અમારા શિક્ષકો એને ભણાવી શકે એવી કેપેસિટી એનામાં નથી. પ્લીઝ તમે તમારા બાળકને ઘરે લઈ જાઓ અને કાંઈક સારી સુવિધા કરો અને એની ટેલેન્ટનો ઉપયોગ કરો. ખ્યાલ આવે છે? જુઓ આ વસ્તુ છે. હવે એવું ન થયું હોત તો આપણને આઈન્સ્ટાઈન મળત ખરા? મળત નહીં મળત. એનો અર્થ એ થયો એ ઈશ્વરનું ખુદાનું સર્જન છે. અને દરેક વ્યક્તિ, ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ સાહેબનું એક સુંદર વાક્ય છે કે ઈશ્વરે દરેક બાળકને આ પૃથ્વી ઉપર પોતાનું ગૃહ કાર્ય કરવા માટે મોકલેલો છે. એ કરીને એને જવાનું છે. આપણે શું કરીએ છીએ કે બધાને સુથાર બનાવીએ છીએ. કેટલાકને પેન્ટર થવું હોય તો થવાનો અધિકાર ખરો કે નહીં? તમે બધા ભેળ ખાતા હો તો મને અને ડીએફ સાહેબને ચા પીવાનો અધિકાર ખરો કે નહીં? ખરો કે નહીં? તમે અત્યારે સરસ મજાનું 200-250 ml ઠંડુ ઠપકારી જાઓ, પણ અમને ગરમા ગરમ ચા ગમતી હોય તો અમને એવી સ્વતંત્રતા ખરી કે નહીં? ખરી ને? ખ્યાલ આવે છે? તો આ વસ્તુ છે કે દરેક બાળક બીજા બાળકથી વિશિષ્ટ છે, જુદું છે. શિક્ષક તરીકે આની આપણને ખબર હોવી જોઈએ. સરસ એક પરિચય પુસ્તિકા લખાણી છે 32 પેજીસની. એનું નામ છે વ્યક્તિગત ભિન્નતાઓ, ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ડિફરન્સીસ. દરેક બાળકમાં મને ગાવાની ઈચ્છા હોય, આખું ભજન કે ગીત મોઢે હોય, પણ હું ગાઉં તો શક્ય છે કે તમે બધા જુઓ, મારો શોખ છે, મારી પાસે આવડત નથી, ગળું નથી. શોખ અને કંઠની મીઠાશ એ જુદી ચીજ છે. જ્યારે તમારામાંથી કોઈક ભાઈ કે કોઈક બહેન એક ભજન અથવા એક ગીત
એવું સરસ રજૂ કરે, આપણને એમ થાય કે વાહ, આપણે કહીએ કે વન્સ મોર, પ્લીઝ વન્સ મોર. ખ્યાલ આવે છે? તો આ એકમાં કુદરતે સંગીતની સ્કિલ મૂકી છે, એકમાં કાર્પેન્ટરની મૂકી છે, એકમાં બીજી મૂકી છે. એટલે કોઈ બાળક ઉપર ચોકડી મારવાનો અધિકાર મને કે તમને નથી. અને બીજું, હું ને તમે ઇન્સાન તરીકે ભૂલ કરી શકીએ, પણ ઈશ્વર ભૂલ કરે ખરો? કરે? એટલે આવા બાળક સાથે આ રીતે આપણે ટ્રીટમેન્ટ આપવાની છે. થોડોક પ્રશ્ન લંબાયો, પણ આવા પ્રશ્નો આવતા હોય છે આપણા જીવન વ્યવહારમાં, આપણી ટીચિંગ લાઈફમાં, એટલે મેં એનો થોડો વિગતે ઉત્તર આપ્યો છે. કોઈને બીજું કંઈ આના અનુસંધાને કહેવાનું નથી? વેરી ગુડ, સરસ. આપણે વાત કરીએ વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય નંબર 2, બરાબર? તો વિષય તરફ અભિમુખ, અભિ એટલે સામે અને મુખ એટલે મોઢું. જુઓ, અત્યારે મારું તમારી સામે મોઢું છે, તમે આમ ફેરવીને મોઢું ફેરવીને બેસી જાઓ, અથવા હું જુઓ મિત્રો, પછી એમાં એવું છે કે વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય તો કેટલું સરસ લાગે. લાગે? ન લાગે? હા, અભિમુખ સામે એટલે બાળકને જે તમારે પીરસવાનું છે. કેટલીક જગ્યાએ જમણવારમાં અથવા હોટેલોમાં ક્યાંક આપણે જઈએ ને ત્યારે એપિટાઇઝર આપવામાં આવે છે, ખબર છે તમને? પેલું સરસ મજાનું ઉકળતું હુંફાળું સામાન્ય વમ વોટર હોય, એની અંદર આદુ છે એ ઉકળતું હોય, હા, એની સાથે આપણને કેમ શું કામે લેવામાં આવે છે કે જેથી કરીને એ લઈએ એટલે આપણો પાચનાગ્નિ અંદર છે ને, તમે ભણી ગયા છો અથવા હવે ભણશો, તો એ પાચનાગ્નિ વધારે સતેજ બને, એ એપિટાઇઝર. તો આ જે વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય છે ને, એ એક પ્રકારનું વન કાઇન્ડ ઓફ ધી એપિટાઇઝર. એ એક પ્રકારનું એપિટાઇઝર જે તમારે કરવાનું છે, જે ખોરાક અંદર લેવાનો છે, જમવાનું છે, એ જમતા પહેલા પાચનાગ્નિને સતેજ કરવાનો છે. તો આ વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય છે જે તમારે ભણાવવાનું છે 35 મિનિટ કે 40 મિનિટ કે 1 અવર, 1 કલાક. તો એના માટે થઈને બાળકને તમે કેટલા તમારી સાથે લઈ શકો છો, વિષયનો પ્રવેશ કરાવી શકો છો. ખ્યાલ આવે છે? દાખલા તરીકે તમારે ઓલિમ્પિક ઉપર એક પાઠ લેવાનો છે, ઓલિમ્પિક ઉપર પાઠ લે, બાળકને કશી ખબર નથી એના અંગે, ક્યારે એનો ઉદ્ભવ થયો ને ઈસવીસન પૂર્વે શું હતું ને આધુનિક ઓલિમ્પિક ક્યારે શરૂ થયું ને આ અંતે, પણ તમે માત્ર એનો ધ્વજ નેટ પરથી કાઢીને થોડી મોટી પ્રિન્ટ ફૂલ સ્કેપ સાઇઝની બતાવો, કાંઈ બોલો નહીં હો, વર્ગમાં જઈને વર્ગ વ્યવસ્થા કરીને સીધું બાળકને આમ બતાવો અને કોઈક છોકરાને પૂછો આ શું છે, કોણ કહેશે, એટલે તરત કોઈક 8મા 9મા વાળો 10મા વાળો છોકરો કહે સાહેબ આ તો ઓલિમ્પિકનો ધ્વજ છે. શું કહેશે? સાહેબ આ તો ઓલિમ્પિકનો ધ્વજ છે. એનો અર્થ એ થયો કે બાળકને તમારે ઓલિમ્પિક વિશે વાત કરવાની છે વર્ગમાં, એની તમે સરસ મજાની ભૂમિકા વિષયાભિમુખ એ બાળકને કરી દીધો. એટલે હવે બાળકના મનમાં શરૂ થશે, બાળકના મનમાં શરૂ થશે. જુઓ, આ એક સાયકોલોજીનો પણ સવાલ છે. તમે બતાવ્યું એટલે એને ક્યાંક ટીવીમાં, ક્યાંક વિડીયોમાં, ક્યાંક છાપામાં એવા ચિત્રો જોયા છે કે બાળકો એટલે કે ઓલિમ્પિકમાં જે બધા પ્લેયર્સ હોય એ ક્યાંક દોડતા જતા હોય, અમુક પ્રકારની સ્પર્ધાઓ કોમ્પિટિશનમાં ભાગ લેતા હોય, એવા ચિત્રો આ ખાલી ધ્વજ બતાવવાને કારણે બાળકના મનમાં આવશે. એનો અર્થ એ થયો કે તમે આટલી ભૂમિકા આપી દો વિષયાભિમુખની, એટલે તમે શિક્ષક તરીકે સફળ. શું કામ? બાળકને જે આપવાનું છે એના વિશે બાળક વિચારતો થઈ ગયો, ભલે નાના લેવલે, એના લેવલે પણ એ વિચારતો થઈ ગયો ખરો. તો આ વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય. હવે વિષયાભિમુખ કૌશલ્યમાં બીજા એના પેટા ટોપિક પણ છે. પહેલો એનો પેટા ટોપિક છે કે વિષયના મૂળભૂત ભાગોની સમજ આપવી, જે આપણે ચલાવી લીધું
વિષયને સરળતાથી ઉપસ્થિત કરવું. કેટલાક શિક્ષકો એવા મેં જોયા છે મારી લાઈફમાં, કારણ કે મેં જિંદગીભર ટ્રેનિંગ કોલેજમાં, શિક્ષકોની ટ્રેનિંગ કોલેજમાં કામ કર્યું. એવા શિક્ષકો કે સાવ સીધી સાદી વાતને એટલી અઘરી કરીને મૂકે કે ઓલો ના પાડે. એક સરસ મજાની જોક છે. એક ભાઈએ કીધું, શું જમ્યા આજે? તો કે ખીર. તો કે ખીર કેવી હોય? તમારે ખાવી છે? અંધે પૂછ્યું કે ખીર કેવી છે? તો કે સફેદ મસ્તીની, બગલા જેવી. તો કે બગલું કેવું હોય? જો સમજવા જેવું મુદ્દો છે. તો એણે આમ કરીને એક આમ પોતાનો આકાર કર્યો, પછી ઓલા અંધ માણસે આમ હાથ ફેરવો. તો કે ખાવું છે, ખીર ખાવી છે? તો કે ના, આ ગળે ન ઉતરે. સમજાય છે તમને? જો આમાં શિક્ષક તરીકે જબરદસ્ત સાયકોલોજી સમાયેલી છે. એટલે કે તમે બાળકને જે કહો છો, બાળકને સાવ સહેલી વસ્તુ છે, એને ધોળી બગલા જેવી કહેવાની જરૂર નથી. એને એમ જ કહેવાની જરૂર છે કે આ લ્યો, હું તમને વાટકીમાં અથવા તો રકાબીમાં અથવા તો કોઈક વાસણમાં આપું છું, તમે જરાક આંગળીથી ચાખી જુઓ. ચાખ્યા પછી અચૂક એ સૂરદાસ એમ કે હા આ તો ફાવે એવું છે, લાવો. આપણે એક ડોયો આપીએ તો એમ કે છે બીજું હોય તો લાવો. ખ્યાલ આવે છે? હવે પહેલા એ રજૂઆત કેવી કરી? સરળ વસ્તુને કેવી બનાવી દીધી? અઘરી બનાવી દીધી. આગળ, એટલે વિષયને સરળતાથી ઉપસ્થિત કરવું, વિષય સાથે શિષ્યનો સંબંધ સ્થાપિત કરવો. એટલે કે વિષયને શિક્ષકે કેટલું વર્ગમાં પોતાની હાજરી આપવાની છે કે સબ્જેક્ટ અને સ્ટુડન્ટને જોડી દેવાના છે. સબ્જેક્ટ અને સ્ટુડન્ટને જોડી દેવાના છે. ચોથું, પ્રવૃત્તિમૂલક અભિગમ. મેં તમને કહ્યું કે પ્રવૃત્તિ એકંદરે વર્ગમાં લોકો જ્યારે નિસ્તેજ થઈ જાય, અત્યારે તો વાંધો નથી, પણ ઘણી આ સ્કૂલો 11 થી 5ની ચાલતી હોય ત્યારે શું થાય? છોકરાઓ ઘરેથી નાસ્તો કરીને અથવા જમીને ગયા હોય, ટિફિન લઈ જાય નહીં, અને તમને ખબર છે કે એક વખત પેટમાં પડે પછી બધું લોહી ક્યાં આવે છે? ખ્યાલ આવે છે? એટલે ઓટોમેટિકલી એને આપણો પણ રોજિંદો અનુભવ છે કે આપણે જમીએ પછી જરાક આમ સુસ્તી આવે. ખ્યાલ આવે છે? તો આવું જ્યારે થતું હોય છે, એના વિકલ્પ માટે થઈને શિક્ષકે શું કરવું પડશે? પ્રવૃત્તિ. આગળ, પ્રમાણભૂત સાધનો અને ટેકનોલોજી. વિષયાભિમુખ માટે થઈને ઘણીવાર આજે એવા ઓડિયોવિઝ્યુઅલ સાધનો આવે છે. તમે મેં તમને કહ્યું કે તમે વિષયાભિમુખ માટે ધ્વજ બતાવો, પણ ધ્વજ નથી બતાવવું. તમારી પાસે સફળતા છે પડદાની, અને તમે સરસ મજાનો એક વિડિયો બાળકને બતાવો છો, એટલે બાળક સમજી જાય છે ઓ આ તો 1.5 મહિના પહેલા બધું છાપામાં ઓલિમ્પિક ઈ છે ને સાહેબ, પછી આપણે કે હા ઈ છે. જો આપણે જે કહેવાનું છે એ બાળકમાં ઉગી રહ્યું છે. તો આટલી વાત આ આપણા વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય માટે બાળકને સાદે એક વાક્યમાં જવાબ આપી શકાય કે બાળક જે વિષય તમારે ભણાવવો છે, આપણે ભણાવવો છે, એનાથી અનભિજ્ઞ છે, અજાણ છે, એને સબ્જેક્ટ જોડે, આપણા લેસન જોડે જોડી દેવું. ઇટ મીન્સ ધેટ સ્કિલ ટુ ઇન્ટ્રોડક્શન, વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય. ઓકે. ત્રીજો મુદ્દો છે હેતુ કરવો. પહેલા આપણે વર્ગ વ્યવસ્થા કરી, વર્ગમાં બધું બરાબર હોય. નંબર 2, બાળકને ભણવા માટે સ્ટિમ્યુલેટ કર્યા, થોડા પ્રોત્સાહિત કર્યા. એટલું કર્યા પછી
સરસ મજાની હળ હાકી, ઉપર કડીઓ હાકી, ચાર નાખી અને ખેતર ખેડૂત મૂકી દે નહીં. શું કરશે? ચાર નાખી દીધા પછી શું કરશે? બીજ મૂકશે. ખ્યાલ આવે છે? કપાસિયા વાવવાનો હોય તો એ અથવા માંડવી, શેંગ, મગફળી જે તમે કહેતા હો એ વાવવાની હોય તો એ, અથવા તો બટાટા જાઉં છું જોઉં છું ત્યારે મને મજા પડી જાય છે. મસ્ત મસ્ત બટેટા, તો એ બટેટા એટલે પછી આપણે વાવવાનું છે એટલે કે બીજા રોપણ કરવાનું. બીજા રોપણ કરવાનું શેનું? હેતુ પદ્ધતિ. યસ, ઓકે. આ ઓલિમ્પિક નું ચિત્ર છે અથવા ઓલિમ્પિક નો વિડિયો છે. તો મિત્રો આજે આપણે ઓલિમ્પિક નો ઇતિહાસ ભણીશું. ઇટ મીન્સ ધેટ મેં તમને કીધું ને, તો આજે આપણે ઓલિમ્પિક નો ઇતિહાસ ભણીશું. બસ આ એક વિધાન તમે કરો છો એનો અર્થ એ થયો કે એ શું થયું? હેતુ પદ્ધતિ. જો આમાં બે શબ્દો છે, હેતુ, કથન, કૌશલ્ય. કૌશલ્ય એટલે તો સ્કિલ, આવડત, બરાબર? હેતુ, કથન. કથન એ સંસ્કૃત શબ્દ છે. કથન એટલે કહેવું અને હેતુ એટલે જે કામ શિક્ષકે વર્ગમાં જઈને કરવાનું છે એ કહેવું કે ભાઈ આ કરવાનું છે, આ કરવાનું છે. ઓકે, તો આ હેતુ કથન. ત્રીજો મુદ્દો આપણો જે છે હેતુ કથનનો, એ હેતુ કથનમાં પહેલી વસ્તુ આપી છે સ્પષ્ટતા. પહેલી વસ્તુ આપી છે સ્પષ્ટતા. છે ને દરેક પાસે નોટ. પહેલો મુદ્દો આપ્યો છે હેતુ કથન માટે સ્પષ્ટતા એ પહેલી ચીજ છે. નંબર 2 ઉદ્દેશ્ય આધારિત. તમારે બાળકને જે ભણાવવાનું છે એને વિથ ગોલ, ઉદ્દેશ્ય સાથે રજૂ કરવાનું છે. અને ત્રીજી વસ્તુ એ છે કે જે તમે રજૂ કરો એને માપી શકાય. કારણ કે આ માપનનું મૂલ્યાંકન, મેઝરમેન્ટ એ સરસ શબ્દ છે. માપન, મૂલ્યાંકન. ખ્યાલ આવે છે? તો અહીંયા તમે એવી રીતે એ વસ્તુને મૂકો કે જ્યારે વિષય નિરૂપણમાં મૂલ્યાંકન કરો ત્યારે એના તમને ઉત્તર મળે. અને હેતુ કથનમાં સમયબદ્ધતા. હેતુ કથન થઈ ગયું એટલે તરત તમે વિષય નિરૂપણવાની તમારી વાત કરો. હેતુ કથનમાં વધારે સમય આપવાની જરૂર નથી. સમયબદ્ધ, ચોક્કસ સમય આગળ. કારણ કે આખો લેસન એ સમયબદ્ધ આયોજન છે. 40 મિનિટનો પીરિયડ હોય અને તમે જો 43 મિનિટે પૂરી કરો અને એના 10 ગુણ હોય અને મારા જેવો પરીક્ષક સુપરવાઇઝર હોય તો તમને માંડ 7 ગુણ. કારણ કે તમારી પાસે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ, સમયબદ્ધતા શિક્ષક તરીકે આપણે સ્વીકારવાની છે. અને પાંચમી વાત વ્યક્તિગત અથવા જૂથ શિક્ષણ. જે આપણે ભણાવવાનું છે એને વ્યક્તિગત કરાવો અથવા જૂથમાં કરાવો. આના વિશે અત્યારે ઉલ્લેખ ખાલી કરું છું. હવે પછી જે મેથડ્સ આપણે ભણવાના છે, પદ્ધતિઓ, એના વિશે આપણે વાત કરીશું. ચોથો મુદ્દો છે વર્ગ વ્યવસ્થા થઈ ગઈ, વિષયાભિમુખ થઈ ગયું, હેતુ કથન થઈ ગયું. આપણે શેનું હેતુ કથન કર્યું? મેં અત્યારે શેનું હેતુ કથન કર્યું? કોણ કહેશે તમારામાંથી? આંગળી ઊંચી કરી દેંગે. યસ, બીજું કોઈ? મેં હેતુ કથન કર્યું ત્યારે કહ્યું આટલું જેમ વાક્ય બોલવાનું છે. એ બોલ્યા પછી બીજી વાર તો હું બોલ્યો હતો. કોઈ આયો બહેનોમાંથી કોઈ જોયું? આ આપણે કરવાનું છે. હું એમ બોલ્યો તો હેતુ કથન માટે. તો આજે આપણે
આપને યસ 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 હા ટોપિક ઓલિમ્પિકનો ઇતિહાસ ભણીશું. ખ્યાલ આવે છે? તમારો પાઠ કયો છે, તમારો લેસન કયો છે? ઓલિમ્પિકનો ઇતિહાસ. ખ્યાલ આવે છે? બાળકને એ તો આપણે કેવું પડશે ને. એટલે આગળ પછીનો મુદ્દો જે આવે છે એ છે વિષય નિરૂપણ કૌશલ્ય. નિરૂપણ કરવું એટલે વર્ણન કરવું. હેતુ કથનમાં એક જ વાક્ય છે અને એક જ મિનિટનું વધીને 1.5 મિનિટનું વાક્ય છે. તેથી લાંબુ નથી, કારણ કે વિષય નિરૂપણ તમે સમય લઈ લીધો છે. ખેડ કરવામાં જેટલી વાર લાગે, 2-3 હળની ઘર આપણી કળિયું હાંકવું એટલી વાવણી કરવામાં વાર નથી લાગતી. હેતુ કથન ઝડપ નહીં લેતી. પણ વિષય નિરૂપણ જે છે એ આખા લેસનનો હાર્ટ ઓફ ધી પાર્ટ છે. હાર્ટ ઓફ ધી પાર્ટ એટલે આખા વર્ગની અંદર શિક્ષક તરીકે આપણે જે કહેવું છે તે મેક્સિમમ ટાઈમ એ શેમાં આપવાનો છે? વિષય નિરૂપણ. સાદી ભાષામાં કહીએ તો વર્ગ વ્યવસ્થા તમે બેસી જાઓ. જેમ કે અત્યારે કવિભાઈ કહ્યું કે ભાઈ તમે બહેનો આવી જાઓ તો બહેનો નહીં તો એમણે શું કહ્યું? જો વિકલ્પ, શિક્ષક પાસે વિકલ્પ હોવા જોઈએ. બીજો વિકલ્પ તમે આમાં એક લાઈન કરો વર્ગ વ્યવસ્થા. બસ વર્ગ વ્યવસ્થા 2 મિનિટનું કામ. વર્ગ વ્યવસ્થા પૂરી થઈ ગઈ પછી વિષય એ કદાચ 5 મિનિટ ચાલે. 5 મિનિટ લીધું પછી નંબર 3 શું થઈ ગયું? હેતુ કથન. હવે હેતુ કથન કર્યા પછી તમે એમ કહો હેતુ કથન કર્યા પછી પાણી પીવું એમ. હવે હેતુ કથન કર્યા પછી આપણો મુખ્ય જોબ એટલે આ 2 થી 3 મિનિટ 40 મિનિટનો આપણો એક લેસન છે એમ આપણે માનીએ. 40 મિનિટનો એક લેસન છે માનીએ તો આ 2 થી 3 મિનિટ વિષયાત્મકમાં આપણે 5 મિનિટ લઈએ. હેતુ કથનમાં 1 મિનિટ લઈએ. વિષય નિરૂપણમાં આપણો મહત્તમ ટાઈમ જો 40 મિનિટ હોય તો હવે તમે કલ્પના કરો કે 40 મિનિટનો આપણો એક ક્લાસ છે. એમાંથી 2 મિનિટ વર્ગ વ્યવસ્થામાં ગઈ, 5 મિનિટ વિષયાત્મકમાં ગઈ, 1 મિનિટ હેતુ કથનમાં ગઈ, એટલે 6 ને 8. 2 મિનિટ તમે સ્વાધ્યાયમાં કાઢો 10 અને 5 મિનિટ 7 મિનિટ તમે મૂલ્યાંકનમાં કાઢો એટલે 17. તો તમારે કેટલી મિનિટ આના માટે આપવી જોઈએ? 23 થી 25. કદાચ નહીં 26-27 થઈ જાય તો ચિંતા નહીં કરવાની. આપણે રાંધીએ છીએ શાના માટે? ખાવા માટે રાંધીએ છીએ. આપણે વર્ક શાના માટે રાખ્યો છે? ભણવા માટે. તો આ ભણવા માટેનો વિષય નિરૂપણ એ ભણવા માટેનો સમય છે. તો આપણા 40 મિનિટમાંથી મેક્સિમમ ટાઈમ જો આ 6 વસ્તુને પણ આપણે ધ્યાનમાં લેવી જ પડશે. આ મુખ્ય ગોલ છે આપણો. એના માટે મેં શબ્દ વાપર્યો હાર્ટ ઓફ ધી પાર્ટ. આખા ક્લાસનું હૃદય એ વિષય નિરૂપણ છે. પણ આ બધા ગૌણ છે એવું નથી. એનું પણ એમાં જોડાણ છે. હા, સમય સંદર્ભે ગૌણ છે. એટલે 2 મિનિટ 5 મિનિટ 1 મિનિટ અને આના માટે તમે 22-23 મિનિટ આપો. અને એની અંદર તમારે જે કહેવું છે એ બધી વસ્તુ આવી જવી જોઈએ. શું છે કહેવાનું? તો કે વિષય નિરૂપણમાં વિષયનું મહત્વ દર્શાવો. કે ઓલિમ્પિક
ની વાત કરીએ છીએ ઓલિમ્પિક ઉપર જ કરીએ તો કે ઓલિમ્પિકનું મહત્વ શું છે? શું કામ ઓલિમ્પિક? કરોડો અબજો ડોલરનું આંદોલન કરવાનું. આટલા બધા લોકો દુનિયામાં ભૂખ્યા છે, બીમાર છે, પતરા વિનાના છે અને અબજો ડોલરનું આંદોલન કરી નાખવાનું. ત્યારે આપણે બાળકોને સમજાવવું પડશે. હા, એ આંદોલન નથી, એમાંથી કોઈ ટેલેન્ટ એવી બહાર આવે. આ ઓલિમ્પિકમાં જે ખેલાયું, બરાબર, ટૂંકો સમય ગયો ને, હા, કોનું નામ એક પ્લેયર તરીકે આજે ઓલિમ્પિકમાં ભારતની પ્રતિનિધિત્વ ત્યાં કર્યું હોય, અહીંયા કોણ છે એવું? નહીં, જેને આવડતું બોલો, સમજાય? યસ, ઉભા થઈ ગયો. વેરી ચાલો, ઉભા થઈ ગયો. આપણે પ્રવૃત્તિ છે, જો પ્રવૃત્તિ આવી પ્લીઝ ઓકે ફાઇન. શું નામ તમારું? સૌરભભાઈ, બોલો. मनु भाकर शूटिंग प्लेयर. યસ, ખ્યાલ આવી ગયો તમને? ખ્યાલ આવ્યો? તો આ વસ્તુ જે છે ને એ આ પ્લેયરને કારણે દેશની ઇજ્જત દુનિયામાં વધે છે. કેટલાક એવા પ્લેયરો કે જે દૂર ગામડામાં કામ કરે છે, જેને કોઈ ઓળખતું નથી, પોતાની તાકાતને કારણે. હું એક જાણીતું નામ તમને આપું, પીટી ઉષા. બહુ જાણીતું નામ, બહુ જાણીતું નામ, બરાબર? ખ્યાલ આવે છે? તો એક સમય એવો હતો કે પીટી ઉષાને કોઈ ઓળખતું નહોતું. એ આજે એક દેશની બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બની. કેવી રીતે બની? એક દીકરી. ખ્યાલ આવે છે? તો મહત્વ જ્યારે દર્શાવીએ છીએ ત્યારે આ વિષય રૂપમાં આપણે ગોઠવણ કરીએ. પછી અનુકૂળ પ્રવેશ બિંદુ, એ જ્યારે તમે એનું મહત્વ દર્શાવો છો ત્યારે તમે એવી રીતે વિષય નિરૂપણના જે પોઈન્ટ્સ છે એને બાળકો પાસે લઈ જાઓ કે જેથી કરીને બાળકોને વિષયમાં પ્રવેશ કરવાનું સરળ બને. સંગઠિત પ્રસ્તુતિ, તમે સરસ મજાની કોઓર્ડિનેટેડ એક સરસ એક્ટિવિટી કરાવો. દ્રષ્ટાંત અને સાહિત્ય. દુનિયામાં મોટા સિદ્ધાંતો ઉદાહરણ વિના કોઈને યાદ રહેતા નથી. તમારે લો ઓફ ગ્રેવિટી સાંભળ્યું છે ને? લો ઓફ ગ્રેવિટી, ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ કોણે શોધ્યો? પહેલો નથી જવાબ. યસ, ન્યૂટન. વેરી ગુડ. હવે તમે વર્ગમાં જઈને લો ઓફ ગ્રેવિટી, ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમ વિશે વાત કરવાના હો, એના કરતાં વર્ગમાં જઈને સરસ મજાની એમ તો ભાઈ એક એવો માણસ હતો કે ફરવા ગયો અને ઝાડની નીચે બેઠો. ઝાડનું સફરજન ઉપરથી એક સફરજન પડ્યું. જેમ આપણે આપણા કેમ્પસ ઉપર બેઠા હોય ને લીંબોડી માથે પડે એની જેમ પડે. અને આટલું તમે ઉદાહરણ આપો, સરસ રીતે ઉદાહરણ આપો અને પછી કહો કે જેની ઉપર ફળ પડ્યું તે સફરજન, જેના માથે પડ્યું એનું નામ ન્યૂટન. અને ન્યૂટને વિચાર કર્યો કે આ સફરજન નીચે ઉપરથી નીચે પડ્યું તો નીચેથી ઉપર કેમ ન? બસ અહીંયા વૈજ્ઞાનિક માઇન્ડ, આ સાયન્ટિસ્ટ કેમ બને છે? આના કારણે સાયન્ટિસ્ટ બને છે. કેમ આવું થયું? આવું શા માટે થયું? આપણે વિચાર નથી કરતા. કુકરમાં સીટી થાય છે કે આપણે રોજ જોઈએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, પણ શા માટે થાય છે? આપણને કોઈ ક્લાસમાં ત્રીજા ધોરણનું બાળક પૂછે કે હે સાહેબ, આ મારા મમ્મી રોજ દાળ ભાત બનાવે છે અથવા ખીચડી મૂકે છે અથવા શાક બનાવે છે તો સીટી થાય છે. એ સીટી થવાનું વાત આપણે એમ કીધું તો કુકર હોય ને એટલે થાય. ના સાહેબ, કુકર હોય તો એનો સીટી થાય.
જ્યારે આપણે મૂકીએ છીએ ત્યારે આ વૈજ્ઞાનિક અભિગમમાં બાળક પાસે મૂકીએ. આગળની વાત એટલે કે દ્રષ્ટાંત આપવું. અને સિદ્ધાંત યાદ રહેતો નથી, દ્રષ્ટાંત યાદ રહે. હું તમને એક સાદો સિદ્ધાંત આપું, મોઢે સમજાયો કે કોઈ પણ શબ્દને છેડે જ્યારે ઈક પ્રત્યય આવે ત્યારે ઈક માનો ઈ હંમેશા રસવો કરવો. આ સિદ્ધાંત હું તમને આવો કોરો ગળે ન ઉતરે એવો સિદ્ધાંત આપું એના કરતા હું તમને દ્રષ્ટાંત આપું. તો મિત્રો તમે 5 શબ્દો લખો. જો આપણો ઉઠી લખો. આનો લખાવો. સામાજિક, સામાજિક, આર્થિક, ભૌતિક, સામાજિક, આર્થિક, ભૌતિક, જૈવિક, તાત્વિક, વૈચારિક, આનુષંગિક. ઓકે, એક જ શબ્દ. જો આને આ ઉદાહરણ આપણે વિષય નિરૂપણમાં કહે છે કે ઉદાહરણથી શીખવવું, તો અહીંયા ઈ કઈ આર્થિક, સામાજિક, ભૌતિક, નૈતિક, વૈચારિક, મનોવૈજ્ઞાનિક, વૈજ્ઞાનિક, આનુષંગિક, એમાં ઈ જો અહીં છે રસ્તો છે. બસ તો પહેલા ઉદાહરણ બાળકને આપીએ. સિદ્ધાંત તો મેં તમને આપ્યો, કોઈ પણ શબ્દને અંતે ઈક જ્યારે આવે ત્યારે ઈક પૈકીનો ઈ રસ્તો કરવો. આમાં અપવાદ છે, પણ અત્યારે આપણે ભાષા શિક્ષણ નથી કરતા, વિષયની નિરૂપણની વાત કરીએ છીએ એટલે આપણે એના અપવાદ પર જઈએ. તો ઉદાહરણ બાળકને આપી. સિદ્ધાંત બાળક ભૂલી જાય છે, પણ ઉદાહરણ બાળક યાદ રાખે છે. પેલો ન્યૂટન બેઠો છે, આજે તો ચોપડીમાં પણ સરસ ચિત્ર આવે છે. 9મા ધોરણમાં સરસ ચિત્ર આવે છે. 9મા ધોરણમાં ચોપડીમાં કે ન્યૂટન બેઠો છે અને ઉપરથી સફરજન પડે છે અને સફરજનના ઝાડ ઉપર સફરજન આવે છે. તો આ ઉદાહરણ છે એ બાળકને યાદ રહે. પછી શિષ્ય સંવાદ. બાળક જોડે તમે ભણાવી દો એટલું નહીં, ડાયલોગ્સ, વિષય નિરૂપણ કૌશલ્યના તબક્કા, પ્રારંભિક તબક્કો, મધ્યમ તબક્કો અને સમાપન તબક્કો. આ 25 મિનિટને પણ તમે 3 તબક્કામાં પસાર કરો. 3 તબક્કામાં, એક પ્રથમ, બીજો મધ્યમ અને ત્રીજો એક અંતિમ. છેલ્લો મુદ્દો 5મો. વિષય નિરૂપણમાં તમારું મુખ્ય કામ બધું ઓકે થઈ ગયું. તમારું મુખ્ય કામ બધું ઓકે થઈ ગયું. તમે આખો ઓલિમ્પિકનો ઇતિહાસ તમે ભણાવી લીધો. હવે ભણાવી દીધા પછી એનો ટેસ્ટ કરવાનો. મેં પહેલા વર્ગમાં પછી આવીને તમને પૂછ્યું તો મેં મિત્રોએ સરસ તમે જવાબો આપ્યો. તો આ વિષય નિરૂપણ પછીનું 5મું સ્ટેજ જે છે કૌશલ્ય એ મૂલ્યાંકન. તો આ મૂલ્યાંકન એટલા માટે કરવાનું છે કે આપણે જે કામ કર્યું એ ખેડૂત હોય 10 વીઘાની મગફળી વાવે, પણ મગફળી ઉગે જ નહીં તો પણ હું તો વાવી આવ્યો હતો. કોઈ ખેડૂત એમ કે અરે બીજા દિવસે ત્રીજા દિવસે ખેડૂત આગળ મારતા જાય. ભાઈ પોતા નીકળ્યા, જરાક આમ જમીનનો કોકો આમ તેમ કરે, વળી ત્રીજા તો કે 5મે દિવસે કોકો પોટા જર્મિનેશન, આમ અંકુર મગફળીનો શીંગનો નીકળેલો દેખા. તો એ આપણે જે વિષય નિરૂપણમાં વાવ્યું વર્ગમાં, એને મૂલ્યાંકન સ્વરૂપે ટેસ્ટ કરવાનો છે કે કેટલું ઉતર્યું, કેટલું નહીં. અને એ ટેસ્ટ માટેના પણ કેટલાક પગથિયા છે. એક ફોર્મેટિવ એસેસમેન્ટ,
ફીડબેક આપે. તો મૂલ્યાંકન જ્યારે કરીએ છીએ બાળક પાસે ભણાવ્યા પછી તમે એમ ભણાવ્યું કે ઓલિમ્પિકનો આધુનિક આરંભ ખાલી જગ્યા સાલમાં થયો. તમે એક મૂલ્યાંકનની અંદર એક ચાર્ટ બતાવ્યો અને ચાર્ટમાં બાળક કહેશે મૂલ્યાંકનનો ઓલિમ્પિકનો ઇતિહાસ તમે ભણાવ્યો અને ઇતિહાસ સરસ રીતે તમે ભણાવ્યો. તો એમાં એ મૂલ્યાંકનમાં તમારો ઓલિમ્પિકના ઇતિહાસનો એક પ્રશ્ન એવો અચૂક હશે કે ઓલિમ્પિકના ધ્વજમાં 5 રાઉન્ડ દર્શાવવામાં આવ્યા છે અથવા તો કેટલા રાઉન્ડ દર્શાવવામાં આવ્યા છે તો બાળક કહેશે 5. એ પછીનો પ્રશ્ન હતો ઓલિમ્પિકના ધ્વજમાં 5 રાઉન્ડ જે છે એ શેના સૂચક છે. તો તમે ભણાવ્યું હોય એટલે તરત બાળક કહેશે કે 5 ખંડોનું એ સૂચક છે. ખ્યાલ આવે છે તમને? તો આ વસ્તુ જે છે એ મૂલ્યાંકનનો એક ભાગ છે. અને હવે છેલ્લો મહત્વનો મુદ્દો તે સ્વાધ્યાય કરશું. છેલ્લો તમે સરસ વર્ગ વ્યવસ્થા કરી, વિષયાનું સરસ કીધું, હેતુ પ્રથમ સરસ કીધું, વિષય નિરૂપણમાં 22-25 મિનિટ જેટલો તમે ટાઈમ આપ્યો અને મૂલ્યાંકનમાં 5 મિનિટ તમે સમય આપ્યો. અને હવે સ્વાધ્યાય તમે જે બાળકો પાસે ભણાવ્યું એ ઉતરું છે કે નહીં? ઉતરું છે કે નહીં? આપણા આમાંથી ખેડૂત પરિવારના બાળકો કોણ છે? ખેડૂત કિસાન પુત્ર અથવા પુત્રી. વેરી ગુડ, બહુ સરસ. આપણા પપ્પા, આપણા દાદા વરસાદ થાય પછી વાડીએ જતા અને આજે પણ જાય છે અને વાવણી કરતા પહેલા નીચે જમીનને જોઈ લે કે પાણી ધડામાં ક્યાં સુધી ઉતર્યું છે. તો એમ આ મૂલ્યાંકન વિષય નિરૂપણ પછી મૂલ્યાંકનમાં આપણે એ જોવાનું છે કે જે આપણે ભણાવ્યું તે ક્યાં સુધી બાળકમાં ઉતર્યું છે. એની ટેસ્ટ લેવાય છે. 2-3 પ્રકારની ટેસ્ટ જે તમારા જે તમને નોટ્સ આપવામાં આવી છે ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજીમાં એના ઉપર વિગતે છે બરાબર. એટલે એ તમે જરા આજે જોઈ લેજો અને પછી એની ચર્ચા જરૂર લાગે તો પ્રશ્ન તમારો હશે તો આવતીકાલે કરીશું. તો મૂલ્યાંકન થઈ જાય પછી છેલ્લો અને મહત્વનો મુદ્દો છે સ્વાધ્યાય. બાળકને વર્ગમાં 40 મિનિટ આપણે ભણાવી દીધા પછી એમ કહેવું પડશે કે સારું ચાલો હવે સ્વાધ્યાય. ઓલિમ્પિકનો ઇતિહાસ ભણાવીએ છીએ તો સ્વાધ્યાય એમ નહીં કહી શકાય કે ચેપી રોગો ઉપર લખી નાખો. આપણે શેના ઉપર ભણાવીએ છીએ? ઓલિમ્પિકનો ઇતિહાસ. આપણું મૂલ્યાંકન ઓલિમ્પિક ઉપર અને આપણો સ્વાધ્યાય પણ ઓલિમ્પિક. આપણે કહી શકીએ કે ઓલિમ્પિકમાં જે ભારતીય ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો છે એવા 3 વિદ્યાર્થીઓના નામ તમે લખીને આપજો અને એમાંના એક વિદ્યાર્થી વિશે તમે નાનકડી નોંધ લખીને આપજો. જો દરેક બાળક પાસે લાઇબ્રેરી નથી, સ્વાધ્યાય આપવામાં આપણે લિમિટ રાખવો પડે. મેં એવા શિક્ષક જોયા છે વર્ગમાં ભણાવતી વખતે ઉમાશંકરની કવિતાઓ ગાંધી જયંતિ તે દિને માર્ગમાં કંટક પડ્યા સૌને મળ્યા બાપુ ગયા મુજકી તેજી નકી જન્મ ગાંધી બાપુનો સત્યના અબોધ મોંઘા જાદુ. આવી સરસ કવિતા વર્ગમાં ભણાવે ઉમાશંકર બરાબર. હવે સ્વાધ્યાયમાં શિક્ષક આપે કે ઉમાશંકરની બીજી કવિતા ચોપડીમાં જોઈને તમે લખી લાવજો. આવો સ્વાધ્યાય અપાય રિલેટેડ છે, આપણા વર્ગને રિલેટેડ છે પણ ઓવર છે. શું કામ? દરેક બાળક પાસે ઉમાશંકરની ચોપડી ઘરે નથી. આ મહત્વનો પણ છે સ્વાધ્યાય. સારા સફળ શિક્ષકો વર્ગમાં ટન બનાવે ત્યારે આપણે
એને એમએની કે પીએચડી ની થીસીસ લખવા નથી આવતું. એને નાનું બાળક છે 8મા 9માનું અથવા અપર પ્રાઇમરી હોય એ રીતે 5 વીજી લખીને લાવો ખ્યાલ આવે છે. એટલે સ્વાધ્યાય આપવામાં આ વિવેક આપણે રાખવો પડે. તો આપણા વ્યવસ્થા વિષયાનું હેતુપાલન વિષયયુક્ત મૂલ્યાંકન અને સ્વાધ્યાય 6 મુદ્દાનું કામ 6 skills of teaching classroom teaching એ આપણું પૂરું થયું. આજે ક્યારે જે સાડા 4 કૌશલ્યો આપણે ભણ્યા અને સહેજ ગતિ સાથે ભણ્યા છે, તો એમાં તમારે જે મેં ચલાવ્યું એના અનુસંધાને કાંઈ પૂછવું હોય તો ખુશીથી પૂછો. અને મેં તમને આરંભમાં જ કહ્યું કે બે પ્રકારના માણસોને પ્રશ્નો થતા નથી. ચાલો કયા છે કૌશલ્યોને આપણે આંખ મીચીને સાથે બોલી દઈએ. આપણે શું કરવું છે? વર્ગમાં સજીવતા લાવવા માટે આંખ મીચીને પોતે જ પોતાના નિર્ણય આપણે બધા સાથે બોલીશું. અને બાજુવાળા નોંધ લેવી રીતે નહીં, પણ ધીમા અવાજે હું માત્ર સાંભળી રીતે પાછા તમને અધ્યાપકો સાંભળે એવી રીતે આપણી આંખ મીચાઈ ક્રમશઃ હું બોલીશ કે અધ્યાપન કૌશલ્યોના પ્રકારો બોલો. ત્યારે સ્ટાર્ટ કરો. આંખ પ્લીઝ 1 2 3 આંખો બોલો. અધ્યાપન કૌશલ્યોના પ્રકાર બોલો. 1 2 અથવા તો બીજું કોઈ હોય અજય દેવગન કે જે કોઈ તમારો પ્રિય હીરો હિરોઈન હોય આવો કે મારું નામ એ નથી, પણ એક વાક્ય યાદ રાખજો. એજ્યુકેશનલ ફિલોસોફીનું એક વાક્ય જબરદસ્ત છે કે શિક્ષક વર્તમાન ભણાવે છે ત્યારે એ માત્ર એના મોઢાથી ભણાવતો નથી, એના સમગ્ર શરીરથી ભણાવે છે. તમે કોઈ બાળક પાસે કહ્યો કે હાથી છે ને ભાઈ એવું હતો ને જાડો પછી જાડો હાથી છે ને ચાલ્યો જતો. આમાં છોકરાઓનું મૂલ્યાંકન આપણે કરીએ એના કરતાં છોકરાઓ આપણું મૂલ્યાંકન કરી જાય છે. પણ આપણે જાડા હાથીનું વર્ણન કરવું છે ત્યારે અરે ભાઈ જાડો હાથી અરે એટલે આખો ક્લાસ એક તમારા તરફ એક એટ્રેક્શન તરફ ઊભું કરો. અને શિક્ષક તરીકે કામ કરવું સૌથી સહેલું છે અને સામે પક્ષે શિક્ષક તરીકે કામ કરવું સૌથી અઘરું છે. એટલા માટે સહેલું છે કે સાવ નિર્દોષ લગભગ પરિપાટી જેવા નાના બાળકો તમારી પાસે આવશે. અને અઘરું એટલા માટે છે કે જો શિક્ષણ શાસ્ત્રની મૂળભૂત ટેકનિક્સ એની સ્કિલ્સ હવે તમારે લેવાનો છે તો માત્ર 40 મિનિટનો એક પાઠ કોઈના મનમાં એમ થતું હોય કે હવે તમે ચિંતા હું કરું છું હવે લઈ લેવું. હા હવે જેમ હમ ઇસી સે કમ બરાબર. પણ ભાઈ તમે આ મેથોડોલોજી પ્રમાણે આ 6 કૌશલ્યો પ્રમાણે જ્યારે તમે પાઠ લો છો ને ત્યારે તમે
એક શિક્ષક તરીકે સફળ થાય. શિક્ષક સરસ હોય, સારું બોલે. મેં તમને આગલા વર્ગમાં 4 પ્રકારના શિક્ષકો કયા. 4 પ્રકારના શિક્ષકો કયા. આપણે કયા પ્રકારના શિક્ષક થવું છે? ઓન ડિપેન્ડ યુ. આપણા ઉપર આધાર છે. કોઈ એમ કહી શકે કે મેં કયા 4 પ્રકારના શિક્ષકોની વાત કરી? ઉભા થઈને એક કહેવાનું છે. જોયું? આગાનું મૂલ્યાંકન ચાલુ છે. આપણે આમાં છે ને આનું સ્ટેપ મૂલ્યાંકન. આ મારું મૂલ્યાંકન ચાલુ છે કે કેટલું ઊંચું છે હું ચકાસું. 4 પ્રકારના શિક્ષક. કોઈ યસ વેરી ગુડ. શું નામ છે તમારું? રૂબી. ઓકે, ચાલો આપણે સાંભળીએ. નંબર 1 યસ, જેની પહેલો શિક્ષક જેની પાસે નોલેજ છે પણ નોલેજને કેમ આપુટી કેમ વિદ્યાર્થી પાસે મૂકવું એ નથી, એક્સપ્રેશન નથી. ઓકે, શાબાશ. નંબર 2 યસ, એક્સપ્રેશન છે. હવામાં ગોળીબાર પણ શિકાર એક બાજુ ફસી ગયો. એટલે કે નોલેજ છે, નોલેજ નથી, એક્સપ્રેશન છે. નંબર 3 યસ, વેરી ગુડ, શાબાશ. જેની પાસે નોલેજ પણ છે અને એક્સપ્રેશન પણ છે. શાબાશ બેન. પછી ચોથા પાસે ન તો નોલેજ છે ન એક્સપ્રેશન છે, ખાલી શિક્ષક પોતે હાજર છે. એમાં બીજું કાંઈ છે પૂર્ણ શીખાતા કાંઈ છે લેવાનું કાંઈ છે. હવે બીજું બેસે વેરી ગુડ. ઓકે, ને આપણા સૌપ્રતિ ધન્યવાદ, અભિનંદન. સવાલ એટલો છે આ 4 પ્રકારના છે. હવે આપણે લઈએ મનુભાઈ પંચોળી દર્શકનું નામ તમે સાંભળ્યું? હા. એ અમારો એક અઘરામાં અઘરો સબ્જેક્ટ લેતા જે આવડમાં એમને 2 મહિના ભણાવવાનું થયેલો. એનું નામ છે હિસ્ટરી ઓફ પોલિટિકલ સાયન્સ ફ્રોમ સોક્રેટિસ ટુ માર્ક્સ. દુનિયાના મહાન 17-18 જેટલા ચિંતકો કે જેને આખી દુનિયા ભણે છે એવો એક સબ્જેક્ટ મનુભાઈ અમારી પાસે અમને ભણાવતા કોલેજના 3જા વર્ષે. એ મનુભાઈ ભણાવે ત્યારે આખી જિંદગી ભણાવ્યું. મનુભાઈ 65 વર્ષ ભણાવ્યું. એના આયુષ્ય 65 વર્ષ. સામાન્ય માણસનું તો એટલું આયુષ્ય માંડો, એટલું એમનું અધ્યાપન આયુષ્ય હતું. તો પણ એ માણસ જ્યારે પ્લેટો ભણાવે ત્યારે એનું રિપબ્લિક પોતાની પાસે રાખે. એમાંથી કાંઈ એમને જોવા પણ ના હોય, પાસે રાખે. અને એમાં તો એકાદો પેરેગ્રાફ અંગ્રેજીમાં છોકરાઓ વિદ્યાર્થીઓ પાસે વાંચે અને કહે કે ભાઈ હું આ એક વાક્ય બોલું છું, એનું ગુજરાતી કોઈને આવડે છે? પછી બધા એકબીજાને સાંભળવું, પછી પાછા ગુજરાતી એનું કરી પછી. શિક્ષક જ્યારે ભણાવે છે ત્યારે 100% દિલથી ભણાવે છે. મેં તમને પહેલા વર્ગના આરંભમાં જ કહ્યું કે તમે એક ટીચરની કે પ્રોફેસરની ભૂમિકાથી ક્લાસમાં ન જાઓ. તમારામાંથી એવા પણ થશે કે એમએ પીએચડી કે આગળ કરીને કોલેજમાં યુનિવર્સિટીમાં પ્રોફેસર તરીકે જશે જ જશે. અમને કોઈ શંકા નથી, તમને હોય તો મુબારક. હા, તો સવાલ એટલો છે કે ત્યારે તમે કયા એટીટ્યુડ અને કયા એપ્ટિટ્યુડથી બાળક પાસે જશો. આ એક પ્રશ્ન. મારો એક દાખલો તમને અપાય નહીં, એને સ્વપ્રશંસા કહેવાય. અને કાકા સાહેબ કાલેલકર કહેતા કે માણસ પોતાના વખાણ કરે ને એ આપઘાત કરવા જેવું લાગે, છતાં એમાંથી નાનકડો લાગે. 35 વર્ષ 37 વર્ષ પહેલા
એક કવિતા મેં વિદ્યાર્થીઓને ભણાવી કોલેજમાં. એ કવિતાનો આસ્વાદ એક એજન્સીએ મને કહ્યું કે સાહેબ આ કવિતા તમારે ભણાવવાની છે, અમે વિડીયો ઉતારીએ છીએ, જેમ અત્યારે આ કામ ચાલુ છે વિડીયો, અને એ હું ભણાવતો હતો. એ પછી વિડીયો તો કંઈક વાયરલ થયો હશે અને એ વિદ્યાર્થીએ એ વિડીયો મારામાં સેન્ડ કર્યો. ત્યારે નીચે નોંધ લખી, હાજી કાકા 35-37 વર્ષ પહેલા આ કવિતા તમે આ જ રીતે વર્ગમાં ભણાવી હતી, પણ એમાં બે વસ્તુ નહોતી. નંબર 1, ત્યારે દાઢી નહોતી. નંબર 2, ત્યારે ટોપી નહોતી. વાત સાચી છે. કહેવાનો મતલબ આપણે મારું ઉદાહરણ ના સંકોચ સાથે એટલા માટે આપ્યું કે તમે જ્યારે ભણાવો છો ત્યારે બાળક બધું ભૂલી જાય છે. તમે અત્યારે ક્યાં બેઠા છો, કયા સાંભળવાના પરિસરમાં એ ભૂલી જાઓ છો. તમને કોણ ભણાવે છે 10 વર્ષ પછી એ પણ ભૂલી જવાના. પણ કોઈ પ્રોફેસરે, કોઈ ટીચરે તમારા પ્રાઇમરીના એક સરસ તમને દાખલો આપ્યો, વાર્તા કીધી, અભિનય સાથે ગીત કરાવ્યું, તો સાહેબ એ તમે ક્યારેય ભૂલતા નથી. હવે જો એ તમે યાદ રાખતા હો, તો તમે એવા શિક્ષક થવા માંગો છો કે વિદ્યાર્થી તમને યાદ કરે? બસ આ આપણે જો શિક્ષક તરીકે ગાંઠે બાંધીએ તો હું એવું કરું છું કે આપણું કામ સરસ થઈ જાય અને સરસ થઈ જાય અને સરસ થઈ જાય.